إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ. ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലിയതായ ദുആഉൽ ഖർബിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള വലിയ മഹത്വമുള്ള അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തു തിബ്ബിനെ കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും
ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അല്ലാ, നിന്നിലേക്കല്ലാതെ മറ്റാരിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആവലാതി പറയേണ്ടത് നിന്നിലേക്കാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ പറയുന്നു റബ്ബേ, നീ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം ആളുകൾ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്നലെയും മറ്റുമൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചു. ഇന്നും അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാ ആളുകൾക്കും ദുആ വസിയത്തുകളൊക്കെ അറിയുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിക്കട്ടെ. ഇന്നലെ ഒരു ഉമ്മയുടെ മകന്റെ കല്യാണം ശരിയാകുവാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് 3 വർഷമായി എന്ന് പറയുന്നു, ചെറിയ 2 മക്കളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരെ നോക്കണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു വിവാഹം ചെയ്യണമല്ലോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അല്ലാഹു അവർക്ക് അതിനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അവർക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാവിധ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ഉസ്താദേ, ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ധാരാളം ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നാഥനായ അല്ലാഹുവാണ്. അവരുദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് നീ അറിയുന്നവനാണ്. ഈ മജ്ലിസിൽ അവർ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആമീൻ കൂറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തമ്പുരാനെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് റഹ്മാനെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. കടയുണ്ട് ഉസ്താദേ, ഇഷ്ടം പോലെ കടമുണ്ടെന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, റഹ്മാനെ ആ കടങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണേ അല്ലാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തുറന്നു തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഹലാലായ സമ്പത്ത്, ഉപകാരപ്രദമായ സമ്പത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദീനിനും നിന്റെ സമൂഹത്തിനുമൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ദാരിദ്ര്യം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. കടക്കണിയിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് വലയുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. പെട്ടെന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാരുള്ളവരുണ്ട്, തൊഴിലില്ലാത്തവരുണ്ട്, തൊഴിലുള്ളവരുണ്ട്. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കട്ടെ അല്ലാ. അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ അല്ലാഹു നീക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല എല്ലാ വിധേനയും ഖൈറുകൾ നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ, പരീക്ഷകളിൽ വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിലും മജ്ലിസിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു സഹോദരി പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ ദുആ ചെയ്യണം ഉസ്താദേ. തമ്പുരാനെ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. അതുപോലെ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്തവരുണ്ട്, പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതിന്റെ തുടങ്ങാനുള്ള അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധേനയും അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണേ അല്ലാ. തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെവിടെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മറ്റുള്ളവരെ നാം ദുആ മജ്ലിസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു 100 പേരെങ്കിലും നമുക്ക് ലൈവില് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിച്ചാൽ നമുക്ക് നടക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ പല മജ്ലിസുകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്, പങ്കെടുക്കണം. കാരണം
നാം ആ മജ്ലിസുകളിലൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത് ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസും മറ്റുമൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരുടെ അധ്യാപനം അങ്ങനെയാണ്, ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം. അതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ മജ്ലിസുകളിലും പങ്കെടുക്കണം. എൻ്റെ മജ്ലിസിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്, എല്ലാ മജ്ലിസുകളിലും പങ്കെടുക്കണം. കൂട്ടത്തിൽ നാം ഒരു വ്യത്യസ്തത, ഒരു ദുആഉൽ കർബ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ചൊല്ലുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഏതായാലും പ്രയാസങ്ങളും മനോപ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലാത്തവരാരാ ഉള്ളത്? ആ പ്രയാസങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ചൊല്ലുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊരു ലൈവ് വാച്ചിങ് ഒരു 100 പേരൊക്കെ ആവുന്നു, കുറഞ്ഞതൊരു 100 പേരാകണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നീടുള്ള കാര്യം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് സഹകരിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവിൽ ഏകദേശം 20 ആളുകളൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരത്രയും ആളുകളെ കൊണ്ട്, അത് വ്യത്യസ്തമായ ആളുകളാണ് വരുന്നത്, വന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു സഹോദരി ദുആ വസിയത്ത് അറിയിച്ചതുണ്ട്. അവരുടെ അനുഭവമാണ്. അവര് ഒരു സമയത്ത് മൈഗ്രെയിൻ രോഗം കാരണം പ്രയാസപ്പെടുന്നു എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായും ആ അസുഖത്തിന് രോഗശമനം കൊടുക്കട്ടെ. അത് ആരുടെയും കഴിവല്ല, നമ്മുടെ ആരുടെയും കഴിവല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ കഴിവാണ്. ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ കഴിവാണ്, സ്വലാത്തിന്റെ കഴിവാണ്, നബിത്തങ്ങളുടെ ബറക്കത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഇഖ്ലാസോടുകൂടി പങ്കെടുത്തു നോക്കൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു, അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാഹത്തിലാക്കി തരും. നമ്മൾ എന്തുദ്ദേശത്തിലാണോ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത്, ഉദ്ദേശം അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരും. അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുന്ന ഒരു മജ്ലിസാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റട്ടെ. ദുന്യവിയും ഉഖറവിയും ഉദ്ദേശിക്കണം. നമ്മൾ ദുനിയാവ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പോരാ. ഏറ്റവും സുപ്രധാനം ആഖിറമാണ്, പരലോകമാണ്. അപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങളും വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നല്ല നിയ്യത്തോടു കൂടിയാകണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല രീതിയിലേക്ക് നാം കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാഹു തആല അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയാലേ ആളുകളെ കൂട്ടാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഏതായാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا രാജാതിരാജനായ ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ ലോകത്തിന്റെ നാടിന്റെ നാനാ കോണുകളിൽ ഇരുന്ന്, വീടുകളിൽ ഇരുന്നു റഹ്മാനേ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാ ആളുകളെയും തമ്പുരാനെ പുതുതായി പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. നീ അറിയുന്നവനാണ് റഹ്മാനെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മജ്ലിസിലൂടെ ധാരാളം ഫലങ്ങൾ കാണിക്കണേ തമ്പുരാനെ.
ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. ദുരിതങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തമ്പുരാനെ, രോഗികളായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പല വിധേനയുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും അറിയുന്നവൻ നീയാണ്, എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവൻ നീയാണ് അല്ലാ. തന്ന രോഗത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള രോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിലൂടെ നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള അല്ലാഹുവേ തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. തന്ന രോഗത്തെ നീ പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്കത് താങ്ങുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ, രോഗം തന്നു പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. പൂർണ്ണ ശമനം നൽകി റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിലൊന്നും പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ദുർമരണങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്, അപകടങ്ങൾ അത്യാഹിതങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹുവേ. തമ്പുരാനെ, ഒരുവിധ മുസീബത്തിലും ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയോ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, പൈശാചികമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാ ദുആഉൽ ഖർബ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ശമനം നൽകി റഹ്മാനെ. അല്ലാ, സിഹർ ബാധിച്ചവരുണ്ട്, നീ അതിനെ ബാത്തിലാക്കിക്കള അല്ലാ. കണ്ണീർ ബാധിച്ചവരുണ്ട്, അതിനെ നിഷ്ഫലമാക്കിക്കള അല്ലാ. അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയയിട്ടവർ വീണവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, എല്ലാം നീ നിഷ്ഫലമാക്കി റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഷർറുകളും നീ തട്ടി നീക്കല്ലാ. അല്ലാ അല്ലാ, കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, കടക്കണിയിൽ പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങൾ വിട്ടുതരണേ അല്ലാ, വിട്ടുതരണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാ, അതിനുള്ള ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, അതിനാവശ്യമായ ജോലികൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലികളിൽ ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയും സ്ഥിരതയും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അതിലൂടെ ധാരാളം ഹലാലായ സമ്പത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ലാ. ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് അവരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, അതിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുവാനും അത് പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൽ കയറി താമസിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള സൗഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മജ്ലിസിലൂടെ. 2000, 4000, 5000 സ്വലാത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അല്ലാ അല്ലാ, സ്വലാത്തിലൂടെ മാറിക്കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലല്ലോ അല്ലാഹുവേ. ചൊല്ലിയവർക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നീ മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരുടെയും മക്കൾ എക്സാമിന് പരീക്ഷകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാ. പരീക്ഷകൾ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ലാ. ആ കുട്ടികളെ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ റഹ്മാനെ നീ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഓർമ്മശക്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർ പഠിച്ചത് നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുത്തുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതിലൂടെ ഉന്നതമായ ഒരു ഭാവി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാ, പ്രവാസികളായ മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും ജോലികളിലും ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ, ഐശ്വര്യം കൊടുക്കണേ, സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ, അപകടങ്ങൾ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെപ്പോ മരിച്ചാലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ.
ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ചാരത്തെത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമു പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് മാഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കുക. അവരുടെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കുക. ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരുടെ ഖബറുകളെയൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ ആരാമമാക്ക് റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടു റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ റഹ്മാനെ, ഒരു ചിലരൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നീറുന്നുണ്ടാകും, ഉസ്താദ് എന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നാരും വിഷമിക്കണ്ട സഹോദരിമാരെ. അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കാണുന്നവൻ. അള്ളാഹുവേ തമ്പുരാനെ, എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വൽ ആലി അഹ്ലിൽ ബൈത്തി സല്ലിം. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരസ്പരം എല്ലാവരും ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും ജീവിക്കണം. റബ്ബിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.